ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2036 ਤੱਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? देखो, पहला रूस विच कम्युनिस्ट राज हुंदा सी, सोवियत यूनियन सी। उस सोवियत यूनियन दे विच उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे स्थान विच ही हुंदे सी जी। फिर सारे अड्ड हो गए। उहदे विच जिहड़ी रशियन फेडरेशन सी वो भी इक्को देश नहीं, कुछ कौमां दा तुसीं समझो गठजोड़ है जी। उहदा पहला मुखी गोरबाचेव सी। गोरबाचेव नूं ला के बणिया येल्त्सिन शराबी कबाबी बंदा सी, बहुता चंगा उन्होंने समझा नहीं सी जाता, पर अमरीका वालों का ते बरतानिया वालों का बगल बच्चा वो सी जिन्हें अगे लग के कम्युनिस्ट राज का बेड़ा गर्क किया सी। और इन्ना बेगैरता सी कि उन्होंने दे बिल्कुल अगे विचदा ही जाता सी। उदों फिर रूसी लोगों के विचों लीडर के तौर पर वलादीमीर पुतिन उभरिया जी। ये फिर इन्होंने नवा जिहड़ा संविधान बनाया कम्युनिस्टां तो बाद, वो च सी कि 2 वारियां तो वध राष्ट्रपति नहीं रह सकता। बिल्कुल जी। ये 2 वारी राष्ट्रपति रहा, फिर इन्हें अपने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बनाता, तो 2 वारी ये प्रधानमंत्री रहा, वो 2 वारी राष्ट्रपति रहा। बंदा दा भरोसेमंद सी। जो 2 वारियां कर गया ये फिर राष्ट्रपति बन गया, क्योंकि संविधान च यह है कि लगातार 2 वारियां नहीं रह सकता जी। 2 वारियां तो बाद नहीं रह सकता। ये नहीं गा कि मुड़ के आके भी नहीं बन सकता। एक 2 वारियां रहा, जो दोबारा जाके चोन लड़के फिर बनता तो फिर 2 वारी बन सकता। हुण इन्हें 2 वारियां फिर लंघा लिया ने। इसे चक्कर च एक रेफरेंडम कराया गया कि तुसीं ये दसो कि वलादीमीर पुतिन की लीडरशिप दे विच तुहानूं किन्ना कुछ भरोसा जी। उहदे च जिहड़ा चोण कमिशन है उहदे अंकड़े कहिंदे आ कि मुढ़ले अंकड़ियां तो पता लगा 73% तो वध लोकां ने आख्या जी सानूं पुतिन चाहीदा जी। और 2036 तक यानी अगले 16 साल भी इहो ही साडा राष्ट्रपति रहेगा। चलो, ये तो इत्थे कम्युनिस्ट राज खत्म हो गया। चीन में तो कम्युनिस्ट राज है। उत्थे उन्होंने आ पिछले साल ही अजे ये बकायदा रेजोल्यूशन करता कि जिहड़ा इस वे उन्होंने राष्ट्रपति है शी जिनपिंग जी, ये सारी उम्र तक ही आखिरी साह तक बिल्कुल उत्थों का चीन का राष्ट्रपति रहेगा। जदों इस तरह की डेमोक्रेसी चलन लग पवे, ये डर है कि बीमारी दूसरिया थावां ते भी फैल सकती है। कल नूं किसी भी देश में कोई इहो जिहा रेफरेंडम करा के आखे कि लीडर बहुत वधिया, दसो ये सारी उम्र रहना चाहिए कि नहीं। तो जे किसी देश में इहो जिहा रेफरेंडम करा के किसी होर ने भी ये गल कर ली, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है जिहड़ा शुरू हो गया। अगे तक कहंदे सी नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग उन नहीं पासे हटता, फिर हुण इस तरह एक एक करके ये नवीं किस्म के राजे बनते जा रहे हैं। जे इन्हां राजियां दा इहो रुझान रहा तो ये जिहड़े देशां 'च डेमोक्रेसी है, जमहूरीयत है, लोकतंत्र है, उन्होंने भी यदि इन्फैक्शन आ सकती है जी। पंनू साहब, ब्याह करा के विदेश भज्जे लाड़ियां नूं लैके सरकार हुण सख्त हो गई आ। 450 के करीब लाड़ियां दे पासपोर्ट रद्द कर दिते गए। तुसीं किवें देखदे हो? ये 450 के करीब अंकड़ा जिहड़ा चंडीगढ़ तो मिलिया जी। हो सकता कि बाकी दे पासपोर्ट दफ्तरां विच इस तों वक्खरे अंकड़े होण, ते जे सारे मिलाए जाण ते हज़ारां विच भी हो सकदे। बहुत केस ने। साडे भारतीय लोग विदेशों में थोड़े जे नहीं, लखां की गिणती च गए। जे 450 एक थां तो बाकी थावां तो रला के 5000 भी होण ते ये उत्थे बाहर गए लोगों का 1% भी नहीं बनते, 0.1% भी नहीं बनते पे। इन्हां ने जिन्हां ने कुछ खराबियां कीतियां ने उन्हां दे खिलाफ हुण कानून सख्त हो गया। ये सख्त कानून दीयां गल्लां मनमोहन सिंह दी सरकार भी करदी सी, पर उन्हां सख्ती कीती नहीं सी। नवीं सरकार तो बाद सख्ती शुरू हो गई है कि जिहड़ा भी कोई मुंडा विआह करा के विदेश चला जाता तो कुड़ियां नूं खराब करदा, उन्हां दा पासपोर्ट भी रद्द किया जाए। उत्थों की सरकार नूं आख्या जाए कि साडी एक सिटीजन, साडी एक नागरिक इत्थे कीरने पाउंदी पई है कि उहदे नाल धोखा होया, इस बंदे नूं वापस भेजो। जदों मुकदमा बन लगदा तो फिर वो भज्जे आउंदे ने। साढ़े 450 के पासपोर्ट रद्द किए, इन्हां चों बहुत सारे वापस आए ने ते वापस आके उन्होंने उस तरह ही तरला मिन्नत करके समझौता किया तो हुण जिंदगी कट्टदे पए ने। ते जे पहले ही अकल करदे, ये एक रुझान बन गया सी कि इस तरह के काम करो
ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਖਿਸਕ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ MA ਪਾਸ, ਮੁੰਡਾ ਡੱਫਰ ਜਿਹਾ 10-12 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਊਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ 7-7 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛਰ ਲੜਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੱਡਾ, ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੁਪਈਆ 1 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਟੌਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ 94 ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾੜੇ ਹੋਣ ਲਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 4 ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਥ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ PPE ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ PPE ਕਿੱਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ PPE ਕਿੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ MP ਲੈਡ ਫੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਯਾਨੀ MP ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਰੱਦੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੜ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਟਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਇਹ ਜੇ ਮੁੱਢਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੋਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ
ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡਿਆ, ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਾ? ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ। ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ EMC ਡਾਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ EMC ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਕੇ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਘੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ SPG, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SPG ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ NSG ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 2 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਟਾਪ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੱਖਰੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਇਹ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲੰਘਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤੀ ਲੰਘੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੂਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬੜੇ ਚਿੜਦੇ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ NSG ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੀ SPG ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, SSP VVVIP ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ SPG ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ SPG ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ NSG ਦੀ ਆ, CRP ਆ, ITBP ਆ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾ ਛੱਡੂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਲਖਨਊ। ਉਹ ਲਖਨਊ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਝੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂਗਾ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਿਆਂ ਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ? ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਮੱਥਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗੜੇ ਆ। ਜੇ 59 ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਜਾਣ
ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਗਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੀ? ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਗੱਡੇ ਹੀ ਗੱਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਮੇਂ ਗੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਮੇਂ ਸੜਕ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਟੋਏ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਲਿਸ਼-ਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਸ਼-ਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਐ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ, ਐ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣੇ ਪਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਢੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ, 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਖੜਚ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇ 28 ਚੋਂ 11 ਇਹਦੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹ ਗਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ ਕੁ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਰਾ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।